하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 주님께 나와 예배드리고 찬양드릴 수 있게 해주심에 감사드립니다. 한 주간을 어떻게 보냈든 간에 좀 부족하게 살아왔다 하더라도 이 시간 주님의 성소에 나아갈 수 있도록 허락해 주시옵소서. 주님, 예배의 중심은 늘 주님이신 만큼 다른 것에 집중하지 않고 오로지 주님만 바라보고 주님이 보시기에 기쁜 그런 제사를 올려드릴 수 있도록 저희와 함께 해 주시옵소서. 은혜로운 예배가 될 수 있도록 이 자리에 임재해 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수 그리스도 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 예배에 나오신 여러분들을 진심으로 축복하고 환영합니다. 이 시간 다 함께 기쁜 마음으로 또 진실된 마음으로 주님에게 기쁨이 될 만한 그런 찬양을 올려드렸으면 좋겠습니다. 마음속에 끊임없는 사랑 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 슬픈 마음 있을 때라도 주 예수께 아뢰라. 눈물 나면 깊은 한숨 쉴 때 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 은밀한 죄 내게 있더라도 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 괴로움과 두려움 있을 때 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 내일 일을 염려하지 말고 주 예수께 아뢰라. 죽음 앞에 겁을 내는 자여 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 하늘나라 바라보는 자여 주 예수께 아뢰라. 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 염려하지 말고 기도와 간구로 감사함으로. 염려하지 말고 기도와 간구로 감사함으로. 다시 한번. 염려하지 말고 기도와 간구로 감사함으로. 마지막으로. 염려하지 말고 기도와 간구로 감사함으로. 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 주 우리의 친구니. 다시 한번. 주 예수 앞에 다 아뢰어라. 주 우리의 친구니 무엇이나 근심하지 말고 주 예수께 아뢰라. 주님 말씀하시며 주님 말씀하시면 내가 나가리다.
주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 내가 사고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 다시 한번. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 주님 말씀하시면 내가 나아가리다. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리다. 나의 가고 서는 것 주님 뜻에 있으니 오 주님 나를 이끄소서. 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로 순종하며 살리니 연약한 내 영혼 통하여 일하소서. 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끄소서. 오 주님 나를 이끄소서. 마지막으로 오 주님 나를 이끄소서. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다. 다시. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리.
나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 도움이시니 주의 얼굴 보기 원합니다. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 주님 사랑해요. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 목소리만. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 모두 기도로 예배로 나아가겠습니다. Let's pray. Father in heaven, we praise you this day. You are the one who created this whole universe with its amazing beauty and creativity, but you also care so tenderly for each and every one of your children. We honor you for how you bring justice in this world and how you cause everything in creation, the birds of the air, the animals and the plants, the mountains and the seas, to glorify you. But we also love you for how you show love to us each and every moment of every day, how you are patient with us in our weakness and powerful when you save us in times of trouble. We confess that we are sinners, that we sit upon the throne of our own lives instead of letting you be the King of Kings and the Lord of our daily schedule. We do whatever we want to do instead of seeking to please you with the meditations of our hearts and the deeds of our hands. Forgive us of our sins so that we can return to you and be clean and holy and righteous. Then we can be witnesses of your love and your kindness and let our family and our friends see that you are good. Lord, give us grateful hearts to see how much we have to be thankful for. In the midst of COVID, pandemic, and the uncertainty of the future, we give you thanks for our daily bread. You don't forget our daily needs, even as the world becomes more dangerous and our needs increase. Thank you for our lives, and thank you for our families. Thank you for the food we eat, the clothes we wear, our homes of safety. Thank you for our pastor who leads us in wisdom. And thank you for our church, that is our fellowship and companionship. Lord, we have so much that we want to ask for in these times of need. Would you please listen to the cries of our heart and our silent prayers that we lift up to you today? We ask for our families that you would keep them safe and healthy, that you, our healer and our Lord, would heal the sick of body and the sick of spirit. We pray for the leadership of the church, that you would direct their paths to know how to minister to the members of our congregation, wherever they may be. We especially pray for the United States
as we prepare for the elections in November. We pray that you would guide this country to choose wise leaders who will carry out your will on this earth. We praise you because you are a God who hears our prayers and answers them. Would you be pleased to accept the praises of our lips and the songs of our heart this day? In Jesus Christ's name we pray. Amen. 교회 소식입니다. 예배에 참석하신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 가을 학기 동안 아래의 기도 제목을 두고 온 성도가 한마음으로 기도하여 주시기 바랍니다. 코넬 대학의 교회 건물 폐쇄 결정에 따라 주일 예배는 기존과 같이 12시 45분부터 온라인으로 드려집니다. 온라인 예배 장기화로 인해 헌금은 수표나 온라인 헌금 사이트를 통해서 보내주시기 바랍니다. 이타카에 새로 오시는 가정이나 신입생이 있으면 교회를 소개해 주시고 담임 목사님께 알려주시기 바랍니다. 오늘은 선교 헌금이 있습니다. 이번 주는 명절인 추석이 있는 주간입니다. 가족들과 부모님들을 생각하며 기도하는 시간이 있기 바랍니다. 기온 목장지기 성경 공부가 오늘 오후 3시에 줌으로 있습니다. 10월부터 중고등부 학생들의 큐티 훈련 및 주일 소그룹 모임이 시작됩니다. 여성 성경 공부는 매주 화요일 줌으로 진행됩니다. 주일 예배 설교 본문 읽기를 원하시는 부부나 자녀들을 모집합니다. 코넬 한인교회 중보기도 팀원을 모집합니다. 문의는 고한석 장로님, 김청미 집사님께 부탁드립니다. 매일 새벽 예배는 생명의 삶 순서에 따라 기도드리시기 바랍니다. 지난주에 새로 오신 유세종 탕민의 성도님 가정은 미랄 목장으로 편성되었습니다. 이번 주 한국은 추석으로 지내게 됩니다. 가족뿐만 아니라 우리 성도님들 간에도 서로 안부 전하기 원하고요. 주님의 인도하심과 은혜가 풍성하기를 기도하는 것 잊지 마시기 바랍니다. 또한 이번 주부터 코닝과 이타카 여성 성경 공부가 시작되게 됩니다. 말씀으로 힘을 얻는 그런 풍성한 시간 되기를 바라고 많이 참가해 주시기를 바랍니다. 오늘 주시는 말씀입니다. 다리오가 자기의 뜻대로 고관 120명을 세워 전국에 통치하게 하고 또 그들 위에 총리 셋을 두었으니 다니엘이 그중 하나이라. 이는 고관들로 총리에게 자신의 직무를 보고하게 하여 왕에게 숭례가 없게 하려 함이었더라. 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 고관들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 하지라. 이에 총리들과 고관들이 국사에 대하여 다니엘의 고발할 근거를 찾고자 하였으나 아무 근거 아무 허물도 찾지 못하였으니 이는 그가 충실되어 아무 부르됨이 없고 아무 허물도 없음이었더라. 그들은 이르되 다니엘이 곧 하나님의 율법에서 근거를 찾지 못하면 그를 고발할 수 없으리라 하고 이는 총리들과 고관들이 모여 왕에게 나아가서 그에게 말하되 다리오 왕이여 만수무강하옵소서. 나라의 모든 총리와 지사와 총독과 법관과 관원이 위논하고 왕에게 한 법률을 세우며 한 금령을 정하실 것을 구하나이다. 왕이여 그것은 곧 이전부터 30일 동안에 누구든지 왕 위에 어떤 신이나 사람에게 무엇을 구하며 사자굴에 던져놓기로 한 것이나이다. 그런즉 왕이여 원한 것은 금령을 세우시고 그 조서에 왕의 도장을 찍어 메디아와 바사에
고치지 아니하는 굴레를 따라 그것을 다시 고치지 못하게 하옵소서 하며 이에 다리오 왕이 조서의 왕의 도장을 찍어 금령을 내리라. 다니엘이 조서의 왕의 도장이 찍은 것을 알고도 자기 집에 돌아가서 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 여고 전에 하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 아멘. 요즘 방탄소년단들이 한국을 자랑스럽게 만들고 있습니다. 앞으로 한국 축구가 이 월드컵에 우승을 한다거나 또 아니면은 이 평화상 외에 또 다른 분야에서 노벨상을 받는다면은 더 자랑스러울 것입니다. 그런 날이 곧 오기를 기대해 봅니다. 여러분 꼭 거창한 것만이 아니라도 이 가게에서 이 거스름돈을 잘못 준 이 점원에게 다시 이 잔돈을 돌려주는 일도 사실은 자랑스러운 일이기도 합니다. 우리가 5주 동안 보아왔던 이 성경 인물 중 이 다니엘도 자랑스러운데요. 10대 그런 인질이 되었습니다. 많은 고난 가운데서도 이 자신이 섬기던 이 하나님을 저버리지 않는 이 참된 신앙의 모습 때문일 것입니다. 게다가 누구도 알아맞추지 못하는 이 꿈을 맞추고 또 해석하는 이 하나님의 능력과 지혜의 모습을 가진 사람이었기 때문이기도 합니다. 우리 2장 48절과 49절에 의하면 이 다니엘은 이 느부갓네살 왕의 신임을 얻게 됩니다. 지혜자의 어른으로서 이 왕궁에 거하면서 이 바벨론 온 지방을 다스리는 인물이 되기도 합니다. 또 5장 29절을 보시면요, 이 바벨론 제국의 마지막 때 이 벨사살 왕에 의해서 이 나라의 이 셋째 통치자의 자리까지 오르게 됩니다. 공식적인 왕이 이 나부리두스였고요. 또 아들 벨사살은 이 비공식적인 이 왕이었다면 이 세 번째 자리는 국무총리 자리까지 오르지 않았는가 이렇게 한번 우리가 추측을 해볼 수가 있습니다. 이 바벨론의 전성기에서부터 망하기까지 이 정치의 한가운데 있던 그런 인물이 바로 다니엘입니다. 세상 말로 하면은 자수성가한 사람이고요. 또 가문의 자랑을 넘어서 온 유다 민족이 자랑할 만한 인물이 사실은 이 바벨론에서 배출이 된 것입니다. 그것으로 또 끝나지 않고 또 1장 21절은요. 다니엘의 명성은 이 바벨론을 넘어서 이 페르시아 시대까지 이어지는 것을 성경은 말씀해주고 있습니다. 드디어 오늘 우리가 읽은 이 6장 1절과 2절에서 보시면요. 이 다니엘이 이 바사 제국에서도 주요한 인물로 등장이 되고 있습니다. 이 바벨론을 정복한 이 다리오는 여기서 다리오와 여러분 고레스라는 말을 제가 좀 섞었을 텐데요. 그냥 한 인물, 같은 인물 이렇게 다리오는 이 메대식 이름, 고레스는 바사식 왕의 이름이다. 이렇게 보시면은 여러분들이 좀 헷갈리지 않고 말씀을 들을 수 있겠습니다. 이 바벨론을 정복한 이 다리오는 이 지방 장관을 우리 공동 번역에는 지방 장관으로 되어 있는데요. 한 지방 장관들을 한 120명 정도를 세우고 그들 위에 이 총리 셋을 두었다라고 그렇게 말하고 있습니다. 그리고 그 중에 하나가 바로 다니엘이었다라고 이렇게 성경은 말씀을 이어가고 있습니다. 그리고 6장 3절은요, 시간이 지나면서 이 세워둔 이 3명의 이 총리들 가운데 이 다니엘이 두각을 나타내기 시작합니다. 여러분, 그 이유는 다니엘은 마음이 민첩한 사람이었다라고 우리가 오늘 읽은 개역개정은 그렇게 말하고 있습니다. 이것을 좀 원문에 가깝게 번역한 것이 KJV 성경인데요. 특별한 영이 그 속에 있었다 이렇게 됩니다. 그래서 An excellent spirit was in him 이라고 이렇게 번역하고 있습니다. 그래서 이 다리오의 눈에 들었고 다시 전국을 다스리는 사람으로 이 다리오가 추천을 하려고 아니면 그것을 임명하려고 했던 것 같습니다. 자, 그러자 액션이 나타나는데요. 이 다른 총리들과 이 고관들은 이 다니엘을 시기하기 시작합니다. 6장 13절에 의하면은 이들은 이 다니엘을 부르는 것을 보면요, 유다 포로 출신으로 이 다니엘을 부르고 있습니다. 아마도 이런 모습을 보면서 이 신분상으로 이 포로 출신인 이 다니엘이 이 자국민을 다스린다는 것이 그들의 자존심을 좀 건드렸던 것 같습니다.
사람 사는 곳에 뭐 이런 시기와 반대가 있을 수 있습니다. 그러나 이들은요 거기서 멈추지 않고 이 의도적으로 다니엘을 이제는 제거하려고 하는 계획을 세웁니다. 이 7절을 보시면은 누구든지 이 왕 외에 어떤 신에게나 사람에게 무엇을 구하면 사자굴에 던져 넣겠다는 이 법령까지 만들 것을 이 왕에게 나아가서 요청을 하게 됩니다. 왜냐하면은 이들은 다니엘 10절에서 보여주는 것처럼요 매일 다니엘이 하나님께 나아가서 기도하는 사람이라는 것을 첩보를 들은 것 같습니다. 그래서 아직까지 검증은 되지 않았지만은 다니엘은 이런 사람이기 때문에 이렇게 그를 공략하게 되면은 그게 그의 잘못이 드러나지 않겠습니까? 라는 그런 소문을 들었던 것 같습니다. 드디어 이 11절을 보시면요, 이 다니엘의 약점이 이들이 발견을 합니다. 그래서 아까 전까지는 이 첩보로서 이렇게 듣고 있던 것이 이제는 11절에서는 어떻게 보면은 자기들이 확증하고 정보화되어서 왕에게 나아가서 이렇게 법문을 만들어서 검령을 만들어서 이 다니엘을 처단하려는 그런 계획을 세웠다 이렇게 볼 수가 있습니다. 여러분 이 다니엘로서는 인생 최대의 고비를 맞게 됩니다. 그의 고난은 우리가 잘 알다시피 어린 유년 시절부터 시작이 되었습니다. 그러다 이 총리까지 되었고요. 인생 멋지게 마무리 짓는 줄 그는 알았을 것입니다. 그런데 그의 이 죽음을 앞둔 나이에 이 사자굴에 들어가는 이 수모와 이 고난을 또 한 번 그는 당하게 됩니다. 자, 그런데 놀라운 것은 이 고난 앞에 선 다니엘의 태도입니다. 우리가 계속해서 이 다니엘의 모습을 우리가 보고 있는데요. 참 놀라운 모습을 또 한번 그가 보여주고 있습니다. 여러분 이 정도 되면은 하나님 왜 나만 가지고 이렇게 괴롭히십니까? 내 잘못도 아니고 우리 부모님들이 잘못해서 제가 어릴 적부터 잡혀왔는데 이 나이에 또 한 번 고생을 해야 됩니까? 저 고생 많이 했거든요. 이제 하나님 그만두시면 어떨까요? 이런 원망과 또 아니면은 넋두리 같은 이런 소리를 할 수도 있습니다. 그러나 전혀 그런 것들이 들려오지 않습니다. 무고한 이 자신을 죽이려는 이 상대방을 비난할 수도 있고요. 또 그들을 저 사람 왜 저러지? 이런 것 같은 저주 같은 아니면 비난 같은 이 소리까지도 할 수 있습니다. 그러나 그런 소리 하나 내지를 않고 있습니다. 80을 훨씬 넘긴 그의 나이가 그를 그렇게 만들었을까요? 또 아니면은 어차피 이 죽을 인생 아무렇게나 죽으면 어때? 라는 이 자포자기일까요? 아니면은 이 바빌론과 이 페르시아를 이 두 제국을 이어가면서 누릴 것 다 누렸는데 그래 이만하면 됐어 라는 이 자기 만족감에서 이런 태도를 보이는 걸까요? 여러분 아무리 제가 생각해 봐도 어느 것도 맞는 것이 없는 것 같습니다. 자, 그러면은 무엇이 그를 그렇게 만들었느냐라는 것입니다. 6장 3절을 우리가 다시 한번 보면요. 앞에서는 제가 그 비동사를 넣어서 excellent spirit was in him이라고 이렇게 KJV는 그렇게 번역했는데요. 여기서 6장 3절을 이 NASB는 이 비동사를 possess 소유하다라는 동사로 다르게 번역하고 있습니다. 그래서 내가 돈이 있다라는 것은 또 다르게 말하면은 나는 내 월렛에 돈을 소유하고 있다. 이렇게도 번역할 수 있지 않습니까? 그래서 이 비동사를 NASB에서는 이 possessed, he possessed externally spirit 이렇게 번역을 하고 있습니다. 그는 하나님의 영을 소유한 사람으로서 이 하나님을 아는 이 풍성함이 이 고난 가운데도 그를 원망하지 않는 사람으로 만들었다라는 것입니다. 그래서 이 특별한 하나님의 영을 그가 소유했기 때문에 그것은 하나님과의 친밀한 이 관계 그리고 하나님과의 이 풍성한 지식이 그를 이렇게 이 고난 가운데서도 원망의 자리가 아닌 원망의 사람이 아닌 이런 사람으로 그를 만들었다라는 것입니다. 그렇다면은 우리 성도 역시 우리 안에 하나님의 영이 성령이 우리 속에 있습니다. 그러면은 우리에게도 이런 동일한 모습이 이 고난 가운데 나타날 줄로 믿습니다. 자, 그러면은 왜 고난 가운데 이 원망하지 않는 것이 그렇게 중요한가를 한번 여러분들이 생각을 하셔야 됩니다. 우리가 고난 가운데 원망도 할 수 있지 않습니까? 또 그리고 남에게
왜 이런 것들이 일어나도록 만들었느냐라고 이렇게 비난도 할 수 있는데요. 이런 것들을 하지 않는 중요한 이유가 우리가 발견을 해야만이 우리 스스로도 그런 것, 고난이 왔을 때 이것을 하지 않는 그런 사람이 되지 않겠습니까? 자, 고난의 이 시간에 원망은 이렇게 제가 한번 묵상을 해보았습니다. 이 맑은 유리창에 이 더러운 걸레질을 하는 것이나 마찬가지인 것 같습니다. 그런 깨끗한 유리창에 더러운 걸레를 가지고 유리창을 한번 닦아 보십시오. 자, 그래서 이 주의 빛이 내 앞에 잘 비추어져야만이 내 갈 길을 잘 갈 수 있을 텐데, 이 원망이라는 이 걸레를 가지고 유리창을 닦아낸다면은 그것은 더 어두워지게 만드는 것 뿐이다 라는 것입니다. 그래서 하나님의 나를 통해서 나에게 보여주시는 그 빛이 통과해서 내가 가야 할 길을 이 고난 가운데 뚫고 나가야 되는데, 내 원망이 그것을 가려버렸다라는 것이죠. 그러므로 이 원망은 나를 통해 드러나야 할 이 하나님의 뜻을 가리는 것 뿐이다 라는 것입니다. 그래서 우리가 그렇다면은 이 고난 가운데서 이 원망하는 것 좋느냐 않느냐, 뭐 이거 한번 여러분 단순하게 한번 생각이 들 겁니다. 다니엘은 오히려 이 현실을 받아들이면서 그 속에서 하나님의 도우심과 인도하심을 기다리는 태도를 우리에게 보여주고 있습니다. 그 모습은요, 조세의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집으로 돌아갑니다. 그리고 매일 하던 것처럼 이 다락에 올라가 3번이나 예루살렘을 향해서 이 창문을 열고 무릎을 꿇고 기도하는 것으로 나타났습니다. 고난 가운데 기도는 하나님이 우리의 삶에 관여하게 이 고속도로를 놓는 것이나 마찬가지입니다. 그리고 이 비포장도로보다 훨씬 쉽게 이 하나님의 뜻이 적힌 이 편지가 전달될 수 있지 않겠습니까? 그럼 비포장도로를 한번 온다고 생각해 보십시오. 얼마나 시간이 지체되겠습니까? 그런데요, 포장도로를 닦으면 전달되는 속도가 빠르지 않겠습니까? 그리고 또 기도는 더 빠른 응답을 받기 위해 나와 하나님 사이에 이제 광 케이블을 까는 것이나 마찬가지입니다. 엄청난 속도로 전달되지 않겠습니까? 자, 그런데 뭐 요즘은 우리가 유선이 아니라 무선 시대의 그런 시대를 살아가고 있습니다. 자, 그러면 이것을 제가 한번 생각해 보니까 이렇게도 비유가 되겠는데요. 이 4G에서 훨씬 더 빠른 5G로 바꾸는 것이라고 말할 수 있을 것입니다. 그래서 이 하나님의 뜻이 다운로드 되는데 걸리는 시간이 엄청 단축되는 것이죠. 자, 그러므로 이 고난 가운데도 입술로 원망하지 않고 하나님께 나아가는 태도는 응답의 시간을 단축시키는 비결이라는 것입니다. 그래서 우리가요, 고난이 왔을 때, 원망할 때 그걸 한번 멈춰 보시기 바랍니다. 그때 멈출 때마다 고난의 시간들이 빠르게 지나가는 비결이라는 것입니다. 자, 그런데 이 다니엘의 기도 생활 가운데 우리가 하나 더 빠뜨리지 말아야 할 것이 또 하나 있습니다. 바로 이 6장 10절 이 후반절에 나오는 성경 말씀에 의하면요, 그의 하나님께 감사했다라는 그런 표현입니다. 여러분, 우리가 이 기도는 다니엘이 뭐 어릴 적부터 잡혀오기 전부터 이렇게 기도하는 훈련을 부모님께 배웠거나 종교적인 습관에 의해서 기도하는 것 그가 알고 있을 줄 압니다. 자, 그러나 이 고난의 시간에 감사하는 것은 정말로 쉽지 않다는 것을 우리 모두가 너무나 잘 알고 있습니다. 사실 이 10절에서 궁금한 것은 이 고난과 이 감사의 관계입니다. 어떻게 고난의 시간에 이 감사가 그에게서 나올 수 있었는가? 그리고 이 감사가 고난에 어떤 영향을 미치는 것인가? 그런 질문입니다. 고난이 오면은 빨리 지나가는 것에만 우리 사람들의 관심이 갔습니다. 그러다 보면은 이 고난이 왜 나에게 왔는가를 소홀히 할 때가 너무나 많습니다. 자, 그러므로 이 고난 가운데서 이 빠른 응답을 받는 비결과 동시에 나에게 온 이 고난의 목적을 아는 것은 대단히 중요한 것입니다. 이 고난의 목적을 알지 못하는데 이 고난에 대한 응답을 받았다라고 말할 수 없기 때문입니다. 자, 그런 의미에서 고난의 시간에 하나님께 드리는 이 감사는 엄청나게 중요한 것이죠. 나를 찾아온 고난의 의미를 알게 해주시기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 감사는요, 고난과 어떤 관계에 있냐면은 고난의 시간에 감사가 이어질 때 이 고난이 나에게 왜 왔는지에 대한 그 의미, 목적을 보여준다라는 것입니다. 얼마나 중요한 것입니까?
다니엘의 이 삶 전체를 보면은 감사가 나올 것이 많지 않습니다. 그가 인질로 잡혀온 후에 조금 있다가요, 예레미야 선지자가 한 말씀들을 포로민들에게 보내는 그런 성경 구절이 있습니다. 우리 예레미야서 29장 우리 10절인데요. 그 10절에 보시면은 하나님이 바벨론 포로에서 회복하실 것이라는 희망의 메시지를 그가 들려줍니다. 굉장히 좋았겠죠. 자, 기쁘긴 하지만은 그들에게 바벨론 포로 미리 잡혀왔던 사람들에게는 이 감사가 그렇게 나오지는 않았을 것 같습니다. 왜냐면요, 그 바벨론 포로에서 풀려나는 것이 예레미야 입에서 나오는 것은 70년이라는 긴 세월 후에나 일어나는 것이기 때문에 그렇습니다. 다니엘이 아까도 제가 말씀드린 것처럼 이 10대 때에 잡혀왔으므로 이 70년 후면은 죽고 난 뒤나 볼 수 있을 것입니다. 그런 상황이라면은 절망해야 되지 않겠습니까? 그리고 이 바벨론이 망하면은 돌아갈 줄 알았는데 바로 이어서 나라가 망하면서 더 강한 이 바사 제국이 바벨론을 대체했습니다. 이런 상황에 어찌 이 다니엘이 감사가 나올 수 있겠느냐라는 것이죠. 여러분, 소망이 없는데 이 감사가 나올 수 있겠습니까? 자, 더구나 이제는 이 다니엘을 죽이려는 그 세력까지 생겨나기 시작했습니다. 그 전까지는 뭐 반대가 있어도 왕이 백업을 해주고 왕이 또 그를 높였기 때문에 별다른 어려움 없이 다니엘도 뭔가 정치적인 영역에서 자기의 그 일들을 수행했을 것입니다. 근데 이제는요, 이 페르시아에 왔을 때 이 다리오 왕이 그를 3명 중에서 더 높은 자리에 그를 올리려고 할 때 이들의 반대에 부딪히기 시작하고 그 반대에서 더 나아가서 이제는 어떻습니까? 다니엘을 제거해야 되겠다. 이런 사람들이 나오는 그런 형편이라는 것입니다. 자, 그런데도 불구하고 다니엘은 가서 기도하면서 감사했다. 7절을 보시면요, 다니엘의 이 적들은 어떻게 다니엘을 죽이려고 했냐면은 이 법령을 30일 동안이라고 이 못을 받고 있습니다. 그래서 30일 동안 이거 끝내자. 길게 가면 안 된다. 이거 빨리 끝내고 다니엘을 제거하고 이렇게 했으면 좋겠다라는 그런 의미에서인지 모르겠지만은 30일이라는 것으로 못을 받고 있습니다. 자, 그렇다면은 30일 동안 하나님께 기도 안 한다고 갑자기 다니엘에게 뭐 벌 주겠습니까? 잠깐 휴식 좀 하면은 어떻겠습니까? 일평생 다니엘은 잘 섬겼는데 하나님 30일만 제가 좀 찌그러져 있겠습니다. 이렇게 다니엘이 나올 수도 있습니다. 그러나 다니엘은요, 전혀 달리 행동을 합니다. 단 하루도 빠짐없이 평생에 오던 그 모습으로 하나님께 나아갔습니다. 이것이 여러분 비정상입니까? 아니면은 정상입니까? 이 문제에 우리 성도님들 확실하게 이 답을 하셔야만 됩니다. 절망 가운데 감사가 없는 것이 비정상입니다. 고난 가운데 하나님께 나오지 않는 것이 틀린 것입니다. 힘들고 어려운 삶이 지친다고 기도가 멈추는 것이 바로 그것이 비정상입니다. 내 생각대로 안 되고 또 아프고 병들고 어려운 일이 생기고 또 21세기라는 이 시대에 이 팬데믹이라는 말도 안 되는 일이 생긴다고 이 하나님 앞에 나아가는 삶 잊어서는 안 됩니다. 감사하는 삶 뒤로 해서는 절대로 안 되는 것이죠. 그래서 감사가 앞으로 우리의 삶에 나와야만 된다는 것입니다. 고난 속에도 이 정상적인 이 신앙인의 삶이 우리 가운데 이 자리 잡혀야만 한다는 그런 메시지입니다. 이 다니엘의 모습이 바로 고난 가운데 우리가 따라가야 할 정상적인 삶입니다. 죽음 앞에도 기도하러 나가고 아무 희망이 없는 상황에도 감사가 있는 삶이 지극히 정상적인 것입니다. 그래야 무엇을 얻을 수 있냐면요, 평안을 누릴 수가 있기 때문에 그렇습니다. 이게 굉장히 중요한 것입니다. 평안을 누릴 수 있다는 것입니다. 어느 누구에게나 이 평안이 없다면 하나님은 역사할 수가 없습니다. 여러분, 우리가 잘 알고 있는 성경적인 어떤 그런 기적들이 나올 때, 그죠? 사람들이 동요하고 불안해했습니까? 하나님은 반드시 그런 모습이 있을 때는 두려워 말라, 내가 너와 함께하리라고 그들에게 평강을 주었습니다. 우리가 잘 아는 이 신약시대 신약 성경에 보시면요, 예수님도요, 며칠 동안 예수님을 따르다가 배고파하는 많은 사람들을
보면서 그들에게 이 오병이어의 기적을 보내는 모습을 우리가 사복음서에서 보게 됩니다. 자, 그때에도요, 사람들이 뭐 우왕좌왕하고 뭐 이렇게 하지 않았습니다. 반드시 주님께서는요, 그들을 앉혔습니다. 뭔가 안정된 모습으로 그들을 자리에 앉게 만드시고, 그리고는 그 떡과 물고기를 가지고 축사하시고 그들에게 나누어 줬을 때, 그때 마음의 평강 속에서 그 기적이 일어나는 모습을 우리에게 성경은 보여주고 있는 것입니다. 그래서 그들을 잘 앉히고 줄 세워서 앉혔기 때문에 그들이 대략 5,000명인가 되었는 것을 알았고요. 또 먹고 난 뒤에 12강주리를 얻었다라는 그런 숫자를 우리에게 보여주는 것은 그 속에서 혼돈스럽고 무질서하고 그들의 마음의 평강을 잃어버리는 그런 그 속에서 사건이 기적이 일어났다는 것을 우리에게 보이지 않습니다. 그래서 하나님은요, 우리가 동요되고 있는 것, 흔들리고 있는 상태, 이런 것에서는 하나님이 나타나지를 않는다는 것입니다. 그래서 우리의 감정이나 의지 그리고 영적 상태가 이 흔들릴 때 절대 하나님이 우리에게 나타나서 이 기적을 보여주지 않는다는 것입니다. 그럴 때는 우리는 기적을 볼 수가 없습니다. 하나님을 나타나심을 볼 수가 없다는 것입니다. 매일 이 감사의 기도는 흔들리는 나를 평안 가운데 거하게 하는 이 무게 중심입니다. 이미 흔들리고 난 뒤에는 이 균형 잡기가 힘이 드는 것 우리 너무나 잘 알지 않습니까? 그래서 여러분, 일어나는 이 새벽부터, 내가 눈을 뜨는 이 새벽부터 감사 기도를 가장 먼저 해야 하는 이유 중에 하나인 것입니다. 그래서 우리의 삶이, 마음이 동요되기 전에, 오늘 무슨 일이 있지? 이런 거 생각하시기 전에 먼저 하나님 앞에 감사부터 하시면요, 그 다음에 어떤 일이 나에게 있을지라도 그 평강 가운데서 그것을 뚫고 나갈 수 있는 힘을 얻을 수가 있다라는 것입니다. 자, 여러분, 이 낯선 땅에서 인질로 나중에는 다시 포로민으로 사는 것 너무 힘들었을 것입니다. 다니엘이 이 3번 기도했다라고 이렇게 소개하고 있는데요. 이 3번 기도하는 것은 율법에 따른 것이라고 볼 수 있습니다. 하지만은 그는 매일 삶이 힘들었기에 내적 평안을 찾기 위한 그의 몸부림이라고 저는 믿습니다. 그래서 얼마나 힘들었으면은 여러분, 한 번만 기도해도 될 힘든 시간이지 않습니까? 그 바쁜 일과 속에서 국무총리의 자리에 앉아서 온 나라를 다스리는 사람이 하루에 이 3번을 기도한다는 것 쉽지 않습니다. 그러나 그의 마음속에 이 평강을 찾기 위해서 그는 하나님 앞에 나아가는 것을 했다, 이렇게 보는 것이죠. 그의 감사 기도는 흔들릴 때마다 그를 붙잡아주는 힘이 되었다는 것입니다. 모두가 이 기적들을 원하지만은 기적은 하나님이 주시는 이 평안을 회복하지 못한 사람에게는 일어날 수가 없습니다. 다니엘이 이 사자굴에 겁이 나서 놀라고 당황하면서 들어간 것 아닙니다. 기적을 원하신다면은, 우리 삶 속에서, 내 가정에서, 내 삶 속에서 기적을 원하신다면은, 아니, 내 문제가 풀리기를 원하시는 분들이 있다면은 내 마음에 평안이 찾아올 때까지 여러분 기도 드리시기 바랍니다. 굉장히 중요한 것입니다. 내 마음에 평강이 올 때까지 기도의 자리를 떠나지 마시기 바랍니다. 6장 10절에 이 다니엘의 이 감사 기도가 정답입니다. 그래서 여러분, 기도하실 때요, 그 기도 가운데서 계속 기도하면서 내 입술에서 드디어 감사가 나올 때, 그때가 내 마음속에 평안을 찾았다는 그 비결이기도 합니다. 뭐 얼굴에 웃음이 나오는 것도 있겠지만요, 내 기도의 목소리에서 감사가 쏟아져 나오기 시작할 때, 그때 내 마음의 평강을 찾는 그 순간이라는 것입니다. 그래서 오늘 이 다니엘서 6장 10절에서는요, 기도하면서 감사했다는 말씀을 2가지를 같이 하고 있다는 그 말씀입니다. 자, 우리들에게 동일한 상황은, 다니엘과 같은 상황은 있을 수는 없겠지요. 그러나 내가 원망할 수 있는 이 고난이 주어질 때 어떻게 살아야 하는가에 대한 지침을 우리가 다니엘로부터 배우게 되는 것입니다. 그의 현실은 고령의 나이였습니다. 그래도 인질로 잡혀와서 올라온 입지적인 그런 인물이기도 합니다. 그런데 그의 인생 마지막 자락에서 이 사자밥이 되는 것, 모욕이고 수치스러울 수 있습니다. 30일 여러분 휴가 왔다고 생각하고 달하게 기도하러 올라가는 것 그만둘 수도 있습니다. 나이 든 사람이 매일 3번 무릎 꿇고 기도하는 것, 여러분 간절에 좋지 않다는 것 너무나 잘 알고 있을 것입니다. 자, 이제는 건강을 고려할 나이도 되었습니다
라는 옆에 사람들의 조언도 무시합니다. 그런 나이 든 사람을 보면서 이 고집불통이라는 소리도 들을 수 있습니다. 그러나 그는 조용히 하나님께 나아가서 기도하며 더욱 놀라운 것은 감사를 드렸다는 것입니다. 감사를 드렸다는 것이죠. 저는 이 10절을 다니엘 시리즈 두 번째인 기도로 준비된 사람이라는 이 주일 설교에서 이 구절을 몇 주 전에 인용을 했습니다. 그러나 그때는 이 감사라는 주제는 빼고 제가 기도에 대해서만 말씀을 나눴던 걸로 여러분들이 아마 기억하실 것입니다. 왜 그랬냐면요. 제가 좀 묵상이 좀 덜 되었기 때문에 그렇습니다. 왜 그랬냐면은 그때 궁금한 것은 그의 감사가 무엇인지를 잘 알지 못했기 때문에 그렇습니다. 기도는 했는데 그가 감사했다는 것에 제가 멈추었던 거죠. 무엇을 감사했을까? 라는 것입니다. 어릴 적 인질로 잡혀와서 이 바벨론과 바사라는 나라에서 총리까지 한 사람입니다. 그런 사람이 이 나라의 법을 어겨서 이 사자굴에 던져서 처참하게 죽는 것이 감사할 일은 아닌 것 같아 보였습니다. 여러분 그게 뭐 감사할 일입니까? 그래서 거기서 막혔던 거죠. 아무것도 감사할 수 없는 상황인데 다니엘은 무엇을 감사했을까요? 라는 질문에 제가 계속 묵상을 했습니다. 아무것도 이 감사할 수 없을 때 남는 것은 내 몸뿐이라는 것을 여러분 생각하십시오. 그리고 감사를 못 찾을 때 또 하나의 비결은 나를 중심으로 이 상황을 보지 마시고 하나님의 관점에서 생각해 보시기 바랍니다. 이것이 우리가 묵상할 때 좋은 묵상의 그 막힘을 뚫고 나가는 비결이기도 합니다. 그래서 이것이 제 묵상의 그 힌트였는데요. 바벨론과 이 페르시아로 이어지는 이 역사를 조금 이해하시면 좀 더 현실감 있게 이 말씀을 좀 이해를 할 수가 있습니다. 제가 좀 숫자를 좀 여러분께 말씀드리겠는데요. 다니엘이 우리가 알다시피 제일 처음 시작할 때 이 다니엘이 바벨론으로 인질로 잡혀올 때가 이 주전 605년이었습니다. 인질로 잡혀왔고요. 또 바벨론이 망할 때는 주전 539년입니다. 그래서 605년과 이 539년 이 사이에는 한 66년이라는 그런 세월이 흘러갑니다. 그리고 이 다니엘이 인질로 잡혀올 때 어린 소년이라면은 66년이 흘렀기 때문에 우리가 계산적으로 좀 소년이라고 생각할 때 그죠? 계산의 편리를 위해서 그가 잡혀왔을 때 14살 정도 되었다라고 우리가 추정을 해보면은 14세에서 66년이 흘렀기 때문에 지금 다니엘의 나이는 뭐 80살 그 정도 더 넘은 나이에 해당될 것입니다. 그냥 제가 심플하게 계산을 위해서 14살 정도였을 때 잡혀왔을 것이고 66년이 흘렀을 것이다. 이렇게 추정을 해보았습니다. 자, 그런데요. 여기서부터 반전이 일어납니다. 나이가 80을 넘어간다는 것은 여러분 반대로 유다 백성들이 70년이라는 포로기간에서 풀려난 시간이 정말로 멀지 않았다는 것을 또한 뜻하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 자, 그러므로 이 바벨론이 망하고 다리오가 자신을 높은 자리에 앉히는 것에 감사한 것이 아닙니다. 자기가 높은 자리에 나이가 들었는데 이제 은퇴할 나이 됐는데 그때도 자기를 높여서 국무총리에 올리는 다리오에게 감사한 것이 아니라는 것이죠. 죽을 나이에도 하나님이 자신을 사용한다는 그것에 다니엘은 감사를 했다는 것입니다. 하나님이 나에게 이런 나에게도 나를 사용하기를 원하시는 그 자체를 다니엘은 감사했다는 것입니다. 다니엘서 이 9장 2절을 보시면요. 이 다리오 왕 원년에 다니엘이 예레미야의 말씀을 통해서 70년이 되면은 포로에서 돌아갈 것이라는 말씀을 알게 되었다라고 이렇게 말씀하고 있습니다. 자, 우리가 잘 알다시피 이어서 이 9장 4절에 보시면요. 기도하는 그가 어떤 내용으로 기도를 했냐면은 크시고 두려워할 주 하나님, 크시고 두려워할 일을 만드시는 그런 하나님이시다라는 것이죠. 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자를 위하여 언약을 지키시고, 이 말은 무슨 말이겠습니까? 하나님 앞에 내가 힘들어도 주님을 사랑하는 마음으로 주님을 계명을 지키는 마음으로 내가 하루에 3번씩 나아가서 주님 사랑합니다를 고백했고 주님께 감사의 기도를 올려드렸습니다. 그 언약, 하나님께 나아가 신실하게 나아가는 그들에게 하나님이 함께 하신다는 그 언약을 지키시고 그에게 인자를 베푸시는 이시여 라고 이렇게 기도를 합니다. 하나님 이제 나에게 은혜를 주십시오. 하나님의 인자 끊임없이 내가 왔을 때부터 지금까지 끊임없이 나에게 주셨던 그 사랑, 그 인자를 나에게 주십시오.
그래서 오늘 이 번역은요, 인자라는 단어가 딱 맞습니다. 인자는 endless love, 끝없는 사랑. 그래서 하나님이 그가 왔을 때부터 지금까지 그의 사역을 마칠 때까지 하나님이 그 순간순간마다 계속해서 부어주었던 사랑, 이것을 인자를 나에게 베푸십시오 라고 이렇게 기도하는 모습을 보여주고 있습니다. 여러분, 이 다니엘은요 이제 준비가 다 되었습니다. 하나님이 나를 끝까지 사용하실 것이다. 뭔가를 위해서, 그것은 모르지만은 이 순간에도 나이든 나를 사용하실 것이다 라고 다니엘은 완벽하게 준비가 되었습니다. 자, 그런데 문제는 누구겠습니까? 떡줄 사람입니다. 바로 바사왕 고레스입니다. 다리오 왕입니다. 여러분, 페르시아의 이 다리오 왕은 그들을 돌려줄 마음이 있었는지가 대단히 궁금합니다. 여러분 밑에 많은 사람들이 공짜로 일할 수 있는 사람들이 엄청나게 많은데 그 사람들을 다 돌려보낸다라고 한번 생각해 보십시오. 경제적인 손실 얼마나 많겠습니까? 뭐 그것 외에도 얼마나 또 다른 것들을 생각해 볼 수가 있겠습니까? 그래서 이 다니엘은 모든 것이 하나님께 쓰임받기 위해서 준비가 되었는데요. 실제적으로 이 사람들을 보낼 이 페르시아의 왕, 다리오의 왕, 고레스의 왕은 그의 마음속에 준비가 되었느냐라는 것입니다. 자, 그렇지만은 우리가 이 성경을 어디에서 볼 수 있냐면요. 바로 이 사건이 일어나고 있는 이 모든 정황들을 이 에스라 1장 1절을 한번 보시기 바랍니다. 에스라 1장 1절을 보시면요. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키심에 그가 온 나라에 공포도 하고 조서도 내려 이르되라고 이렇게 쓰여져 있습니다. 오늘 동일한 인물입니다. 예레미야의 말씀처럼 하나님이 이스라엘 백성들을 돌아가게 하는데 그 주역을 고레스 왕의 마음을 감동시키기 위해서 그들을 돌아가게 만들었다. 그 표현을 에스라 1장 1절에서 쓰여주고 있습니다. 그리고는요, 그 바로 밑에 있는 에스라 1장 3절을 보시면은 그 사건이 주전 538년에 1차 포로 귀환이 일어나게 됩니다. 이 스룹바벨이 돌아오는 사건이 거기 기록되어 있지 않습니까? 그래서 538년에 기록되어 있었습니다. 제가 앞에 지금 이 다니엘이 굴에 들어가는 사건이 언제라고요? 뭐 539년 정도 되었다라고 말하면 538년은 1년 사이에 이런 일들이 일어나는 사건들이 기록되어 있는 것입니다. 자, 이것을 조금 시간 순서대로 제가 다시 한번 정리를 해보겠습니다. 1년 사이에 일어나는 순서를 한번 정해보겠는데요. 주전 539년이 이 바빌론이 망하는 때였습니다. 그래서 바빌론이 고레스 왕에 의해서 다리오 왕에서 이 다니엘서 5장 31절을 보시면요. 나라가 망했다라고 기록하고 있습니다. 자, 그리고는 다음에 어떤 일이 나냐면은 바빌론이 망하고 난 뒤에 고레스 왕이 되었겠죠. 그리고는 그때 무슨 일이 나냐면은 오늘 6장에 읽었던 이 다니엘의 사자굴 사건이 일어나게 됩니다. 그리고 난 뒤에 이 주전 538년 에스라 1장 1절에서 말한 것처럼 이 1차 바빌론 포로 귀환이 있었음을 성경은 이렇게 군데군데에서 역사들을 이렇게 모았을 때 순서적으로 우리가 정리를 해볼 수가 있습니다. 자, 그러므로 얼마나 이 다니엘의 이 사자굴 사건은 개인의 문제가 아니라 한 민족의 역사에 중요한 영향을 미쳤다는 것을 보여주고 있습니다. 그때 다니엘이 쓰임을 받았다는 것입니다. 좀 놀랍지 않습니까? 아마 그때에는 다니엘과 함께했던 이 세 친구들은 이미 하늘나라에 가 있는지도 모릅니다. 자, 우리가 잘 알고 있는 이 동시대의 바벨론 포로 시기에 예레미야 선지자, 그리고 이사야 선지자, 에스겔 선지자, 이런 사람들이 그 바벨론 포로 시기에 하나님의 메시지를 전해주었던 사람들입니다. 특별히 이 고레스에 대해서 많은 예언을 했던 사람은 이사야서입니다. 오늘 제가 다 언급하지 않고요. 딱 한 구절만 언급하게 되는데, 이 이사야 선지자는 이 바벨론이 망하고 특별히 그 고레스라는 이름까지도 성경은 적고 있습니다. 자, 이사야 선지자는 이 바벨론이 망하고 고레스가 포로민들을 고향으로 돌아가게 할 것이라는 예언을 이사야 44장 28절에서 이미 하고 있었습니다. 이사야 선지자는요, 그 왕의 이름까지, 고레스 왕이라고 이름까지 적고 있고, 그 사람이 이스라엘 백성들을 다시 고향 유다 땅으로 돌아가게 할 것이다. 거의 모든 포로민들이 이런 소식들을 이사야의 그 예언의 말씀들을 조금씩은 듣고 있었겠죠. 지금껏 이 다니엘은 이 자신은 어디에서 사용되었습니까? 이 바빌론이라는 제국에서
바벨론의 왕들에게 이 하나님이 세상의 역사의 주관자이심을 드러내는데 그런 지금 평생을 사용되었습니다. 그래서 그의 모든 시대는 어떻게 보면은 이 바벨론 시대라고 말할 수 있는데요. 자, 그러나 지금 오늘 우리가 보았던 이 다니엘서 6장은요. 지금 이 고난은 페르시아의 왕인 이 고레스의 마음을 움직이기 위한 하나님의 사건이었습니다. 그리고 이 고레스로 하여금 하나님이 역사의 주관자임을 믿게 만드는데 이 다니엘 자신을 사용하기를 원한다는 것을 다니엘은 알게 됩니다. 다니엘은 그것을 감사했던 것입니다. 이제 하나님께서 나를 사용하시고 이 고난 가운데 다시 내 인생에서 마지막 고난을 주시는 이유는 하나님이 뭔가를 사용하기를 원하신다. 이것을 알게 되는 거죠. 여러분, 이 고난은 나를 사용하여 하나님의 나타나심을 드러내기를 원하는 하나님의 목적이 있습니다. 고난이 오면은 하나님이 나를 사용하시기를 원한다는 사실을 감사하시기 바랍니다. 그러면은 이 고난의 목적을 하나님은요, 우리에게 보여주실 것입니다. 그때 우리는 아무리 힘들지라도 주저없이 그 고난 속으로 들어갈 수가 있습니다. 자, 어떻게 세상을 지배하는 왕의 강심장에 하나님을 믿게 만들 수가 있겠습니까? 여러분, 고레스는요, 느부갓네살 왕도 유명한 사람이었지만 이 고레스 왕, 다리오라고 말하는 이 왕도 대단히 중요한 인물이고 제국을 이루었던 사람 중에 한 사람입니다. 그런 사람이 그 심장이 얼마나 단단하고 하나님 같은 존재, 무서우나 했겠습니까? 자, 그래서 어떤 일이 벌어진다면요, 동물의 왕인 이 사자 입에서 살리는 사건을 하나님이 연출을 했던 것입니다. 이 사건 후에 고레스는 하나님의 백성은 하나님만이 다스리며 자기 자신 역시 하나님의 주권 아래에 있음을 그가 알게 되었습니다. 이 감동은 유다인들을 귀환시키게 되었습니다. 여러분, 말씀을 맡겠습니다. 고난은 목적을 가지고 옵니다. 나를 통해서 하나님이 세상에 나타나기를 원하는 하나님의 제안입니다. 고난의 때에 나 같은 사람을 원하는 하나님께 감사하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 시간은 주신 말씀을 붙잡고 우리 함께 있는 자리에서 통성으로 기도하는 시간입니다. 우리 한 3가지 정도를 기도하겠는데요. 먼저 이 고난의 시간에 원망이 하나님 내 입술에서 나오지 않기를 원합니다. 그렇게 기도해 주시고요. 두 번째는 이 고난의 시간에 나를 사용하여서 하나님 나타나기를 원하시는 그 하나님의 목적에 맞게 쓰임받기 원해서 감사의 자리로 나아가기 원합니다. 라고 기도해 주시고요. 또 그리고 하나님의 목적을 알았을 때 정말로 죽기까지 순종할 수 있는 그런 개인과 가정과 우리 교회 되기 원합니다. 라고 우리 같이 한번 통성으로 기도하도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님, 우리 인생을 살아갈 때 매일 고난이 없으면 좋겠지만 고난이 너무나 몰려올 때가 너무나 많습니다. 그때마다 우리는 아버지 하나님 아버지 하나님, 참으로 저희들 인생이 살아가기에 우리 앞에 고난이 너무나 많습니다. 이 고난들을 올 때마다 저희들 아버지 하나님 하나님 앞에 나아가면서 기도하는 자가 되게 하시고 무엇보다도 우리의 입술에서 이 원망이 사라지는 하나님의 신실한 성도가 되기를 원합니다. 아버지 하나님, 우리가 이 고난이 왔을 때, 원망이 사라질 때 빠르게 지나가는 하나님의 놀라운 은혜를 체험할 수 있도록 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 또한 저희들 이 고난이 왔을 때 하나님이 나를 사용하기를 원하신다는 그 하나님의 목적에 저희들 감사하기를 원합니다. 주님, 이 부족한 나를 사용하기를 원하십니까? 주님의 손에 붙들림 받기를 원합니다. 나를 사용하여 주시옵소서 라는 이 믿음의 고백을 할 수 있는 우리 가정들과 개인들과 또 아버지 하나님, 우리 교회가 될 수 있도록 하나님 붙들어 주시고 주님의 목적 알았을 때 저희들 아버지 하나님 단번에 우리의 모든 것을 드릴 수 있는 이 순종의 사람으로 나아갈 수 있도록 우리를 축복하여 주시옵소서. 모든 것을 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 모두들 있는 자리에서 일어나 본 기도와 축도로서 예배를 마치도록 하겠습니다. 결실의 가을에 풍성한 은혜를 허락하실 줄 믿습니다.
팬데믹 상황도 곧 물러가고 정상적인 삶으로 돌아가기를 원합니다. 힘들고 어려운 상황 속에서 더욱 주님과의 관계를 든든하게 이어가며 넉넉히 이번 가을 학기 승리하게 하여 주시옵소서. 하나님 나라 위에 물질을 드리고 헌신하는 개인들과 가정들을 축복하여 주시옵소서. 우리보다 더 어렵고 아픈 사람들을 보살피고 관심을 갖는 교회로 성장하게 하시고 더욱 내 것을 나눠줄 수 있는 부유함이 넘쳐나기를 소원합니다. 선교사님들의 사역에도 기름 부어주시고 전도와 구제 사역들이 멈추지 않게 하나님의 사람들을 불러주시고 예수 그리스도의 심장을 담는 교회 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 지극하신 하나님의 사랑하심과 성령님의 감동감화 위로하심이 고난 가운데도 감사하며 나를 통해 하나님 나타내기를 원하는 주의 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 아멘.